Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sharrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bayyah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah. Fellow Muslim brothers and sisters, alhamdulillah. All the praise to goes to Allah subhanahu wa ta'ala. We read Durood to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, today's Friday, inshallah, we will discuss the importance of Jummah and also what should we do in this day and also what is prohibited to us in this day, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Holy Quran, Surat al-Jummah, verse number 9. Ya ayyuhallazina amanu, O believer, iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, when the azan is called to you to the prayer. Fas'au ila zikrillahi wa zarul bayyah. Allah subhanahu wa ta'ala said, for this is fas'au. Fas'au means to proceed or hurry up to go to the mosque for attend the Jummah prayer. Ila zikrillahi wa zarul bayyah. Wa zarul bayyah means to stop your business, to leave your trade. So brother, and Allah subhanahu wa ta'ala also said, "Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." This is better for you if you knew that. So brother, this is first for us because Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran and also surah, the name is Suratul Jummah, and Allah subhanahu wa ta'ala urges us, when the azan is declared, you come to the mosque, you leave your trade. Leave your trade means if we are engaged to the business, this is also trade. Otherwise, if we have a job, it is also the business of us. So inshallah, we in this time, especially in the khutbah time, if we heard the azan or not heard the azan, if time is coming, we are coming to masjid. This is our force, inshallah. And also Allah subhanahu wa ta'ala also said the next ayah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. When your salat is ended or when your salat is concluded, you will spread the earth. You will spread the land of Allah subhanahu wa ta'ala and search your bounty. Search your rizq. Wazkurullaha kabiran la'allakum tuflihun. And raise to the Allah subhanahu wa ta'ala's name and la'allakum tuflihun. You may be succeed. So brother, after finishing the salat, we have spread our land and we have searched our rizq. It's also okay, no problem. We stay here long time in masjid. There is no need to, because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned here. And Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu akhiru, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, nahnu akhiruna sabiquna yawmul qiyamah. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, we are the last to come in this world, but we are the first in the day of judgment. Because Allah subhanahu wa ta'ala give his sculpture, the previous two nations, Yahud and Christian and other nation, and they Allah always to give there the Friday and Jummah day, but they are quarreling about this day. So Allah subhanahu wa ta'ala decided to give this Jummah, give this Friday to this nation, the Ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we are very lucky to achieve this Jummah in this day. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, Jummah is the better day in a week. Better day in a week. And also this Jummah day, the Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala created Adam alayhi salam this day, in this day is Jummah day. And Adam alayhi salam entered to the Jannah. This is the day of Jummah. And Adam alayhi salam lived to Jannah. This is third Jannah. At the day of Qiyamah. At the day of Qiyamah also, the day of Jummah. So brother, Jummah day is a very, very, very important day for us. And also our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if we see the dignity of Jummah day, that Friday, in Sahih Hadith, our Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, if someone coming, walking to the masjid, Allah subhanahu wa ta'ala protect him from the Jahannam. So
it's better to coming to by walk to masjid if you have time, inshallah. If you have no time, you use any vehicle, no problem, inshallah. So better to come to masjid in the by walk, inshallah. It is better for. And then our Prophet ﷺ also said, if someone coming to the first in the masjid, he is get a reward like he sacrificed a camel in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So if we have time, we are coming to the masjid. The first man is first preference in this masjid. The first man, he achieved a great reward. He sacrificed a camel, brother. He sacrificed camel in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the second man, he sacrificed, he get reward, he sacrificed a cow in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the third man is coming, he sacrificed a goat in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And the fourth man coming, he sacrificed a chicken in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And the fifth man is coming and he sacrificed a egg in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the angel sit down to hear the speech of Imam, hear the speech of khutbah. They stop his book. So brother, inshallah, if we have time, we are try to coming the first, second and fourth, because we have a special reward in this occasion, inshallah. And our Prophet ﷺ also said, if someone, in the day of Friday, if someone take shower and take the shiwak, that means the brushes his teeth, and he wear a good dress, and also he use the perfume and other things, and he is coming to masjid and try to pray the Salatul Sunnah before Salah, before starting the khutbah, and when the Imam is starting khutbah, and he stop his Salat, and he heard the khutbah, and the end date of the Salat, Allah subhanahu wa ta'ala forgive his sin before 1 week, and also the bonus of 3 days, inshallah. So Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sin in the 10 days, if we coming to properly to this mosque, brother. So Friday is very, very important for us, inshallah. There is another hadith, Sahih al-Bukhari and Muslim mention. Our Prophet ﷺ also said that to take shower is more compulsory in this day. To take shower, brother. So if you have time, we must shower. And also the shiwak, the brushes your teeth. These two is very, very, very important to us. Because also our Prophet ﷺ mentions the several hadiths in the Sahih al-Bukhari and Muslim, and another hadith book, lot of hadith. So these two is very compulsory. And another one, if you have any perfume, inshallah we use it, no problem. This is sunnah. If you have another good dresses, alhamdulillah, we wear the dresses, no problem. But if the compulsory is to take shower, inshallah we try to take shower and coming to masjid, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand, inshallah. Alhamdulillah, আজকের জুমাতে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে শুক্রবারের দিনের যে গুরুত্বটা কি, এই বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে একটা সূরা নাযিল করেছে, সূরাতুল জুমা। আপনারা যদি পড়তে চান, এর বাংলাটা মাত্র 11টা সূরা, 11টা আয়াত এই সূরাটার মধ্যে, ছোট একটা সূরা, বেশি না। যদি আপনাদের আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড ফোন সবার আছে, এখানে আপনি গিয়ে আল কোরআন দিয়ে সার্চ দিলে কোরআনের ভার্সন চলে আসবে। সেখান থেকে গিয়ে আপনি 62 নম্বর সূরায় যাবেন, সূরাতে গিয়ে আপনি জুমাটা পড়বেন। সেখানে 9 এবং 10 নম্বর আয়াত আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, যখন নামাজের জন্য আজান দেওয়া হবে। এখানে এখন আপনি বলতে পারেন আমি আজান শুনি না, সময় হলে, আপনি তো জানেন 12টায় সব জায়গায়, যেহেতু এই দেশটা মুসলিম দেশ নয়, এই জন্য আজানটা লাউডলি দেওয়া যায় না। তো আল্লাহ নিজে বলছেন, যখন আজানটা দেয়া হবে বা সময় যখন হবে, তুমি ফাসাইলা যিকিরিল্লাহ ওয়াজাউল বাইয়া, তুমি দৌড়ে আসো তোমার আল রবের ডাকার জন্য। এই জন্য আজান এই টাইমটা আসলে বলছে। এরপর আল্লাহ শুধু একটু বলে চুপ থাকেন নাই, বলছেন ওয়াজারুল বাইয়া, তোমার ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ করে দাও। এখন আমাদের মনে হতে পারে ব্যবসা আমি করি, আমারটা বন্ধ করে, যে চাকরি করে দুনিয়ার সবকিছুই ব্যবসা। আপনি যার চাকরি করছেন সে ব্যবসায়ী করে, তার ব্যবসার কাজে আপনাকে নিয়েছে। আপনার হয়তো চাকরি, আপনার হয়তো মূলধন নাই বিধায় আপনার চাকরি, কিন্তু মূলত এটা ব্যবসা। এই জন্য পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা হচ্ছে সবকিছু কি ব্যবসা। তা আল্লাহ বলছে ওয়াজারুল বাইয়া, এক কথা, তোমার যে কাজ আছে ছেড়ে দাও, যালিকুম খায়রুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামুন, এটা তোমার জন্য বেটার, তোমার জন্য খুবই ভালো যদি তুমি বুঝতে পারো। তো আল্লাহ বলছেন ভালো, আমি বুঝতে না পারলেও ভালো। এই জন্য আমাদের এটা করতে। এরপর আল্লাহ বলছে ফাইজা কুজিয়াতিস সালাত ফান্তাশিরু ফিল আরদ, নামাজ যখন শেষ হয়ে যায় ফান্তাশিরু ফিল আরদ, তুমি জমিতে ছড়িয়ে পড়ো। তার মানে নামাজ শেষ, সালাত ফেরাবেন, আপনি চলে যাবেন, আপনার আর কোনো কাজ নেই, আপনি যে আপনার কাজে লেগে যাবেন। আল্লাহ বলছেন আবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ, আল্লাহ বলছে আল্লাহ তোমার জন্য যে জীবন জীবিকা রেখেছেন, যে জীবিকাটা, তুমি সেটা খোঁজ করা শুরু করে দাও। ওই যে অনেকে বলে নামাজের পর আমার দীর্ঘদিন আমাকে লেগে থাকতে হবে মসজিদে, এখানে কোনো এটা কোনো নাই। আপনি আপনার যে কাজ ছিল আপনি সে কাজে চলে যাবেন। আল্লাহ বলছেন যে তুমি খোঁজ করো, তোমার জন্য যে রিজিক আমি রেখেছি সেটাকে তুমি খোঁজ করো।
এটা খোঁজ করতে হবে। তো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য, এই জন্য জুমার জন্য জুমা এত একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। এর বাইরে আমরা যেগুলো আমরা হাদিস থেকে বলে সহিহ বুখারী ও মুসলিম থেকে সবগুলো উদ্ধৃতি আমি নিয়েছি। তো সেখানে আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমরা দুনিয়াতে আসার দিকে শেষে এসেছি, কিন্তু আমরা আখিরাতে থাকবো সবার প্রথমে। আমাদের আগে অনেক জাতিগোষ্ঠীকে আল্লাহ কিতাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদেরকে চেয়েছিলেন আল্লাহ শুক্রবারটাও দেওয়ার জন্য, কিন্তু তারা সেটা নিয়ে বাদানুবাদ করেছে, বিশেষ করে ইহুদি এবং নাসারারা। তো ইহুদিদেরকে এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শনিবার দিয়েছেন, আর নাসারাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন রোববার। তো আল্লাহ বলছেন যে এই জন্য শুক্রবারটা আল্লাহ আমাদেরকে চয়েস করে দিয়েছেন। এটা এত একটা গুরুত্বপূর্ণ যে এই দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতি সৃষ্টি করেছিলেন, আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতে দিয়েছিলেন শুক্রবার দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাত থেকে বের করেছেন শুক্রবারের দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত যেদিন ঘটাবেন সেই দিন হবে শুক্রবারের দিন। এই জন্য দেখবেন পৃথিবীতে 33 বছর পর পর কোনো মানুষ যে শুক্রবারের সাথে যদি 10ই মুহররম মিলে যায় বলবে যে পৃথিবী ধ্বংস হবে, ভুয়া খবর ছড়ায়, কারণ জানে শুক্রবার 10ই মুহররম হলে পৃথিবী ধ্বংস হবে। মুসলমানের এই ডাটা চুরি করে 20-30 বছর আগে 1996 দিকে একবার বলা হয়েছে, আবার 33 বছর হিসাব করেন দেখবেন আবার এই কথাই বলবে মানুষ, শুক্রবার ছাড়া কিয়ামত হবে না। আর আপনার আমার ভয় নাই, যদি আপনি বিশ্বাস করি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ রাসূল 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, আমার উপর কিয়ামত হবে না। আমার কিয়ামতের আগে আল্লাহ একটা ঠান্ডা বায়ু দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। এই জন্য কিয়ামত নিয়ে মুসলমানের ভয়ের কোনো কারণে, মুসলমানের ভয় করতে হবে আমি আল্লাহকে চিনলাম কিনা, আমি কি নামাজটা পড়লাম কিনা, সেটা চিন্তা করলে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কেউ যদি পায়ে হেঁটে যদি সে মসজিদে আসে তার এই পায়ে জাহান্নামে যাবে না, জান্নাতে যাবে। তাহলে চিন্তা করেন এই শুক্রবার দিনটা কত গুরুত্বপূর্ণ। এবার আল্লাহ রাসূল বলেছেন তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি করে মসজিদে আসবে, প্রথম যে আসবে সে একটা উট কোরবানির সওয়াব পাবে, যে দ্বিতীয় নাম্বার আসবে সে একটা গরু কোরবানির সওয়াব পাবে, যে তৃতীয় নাম্বার আসবে সে একটা ছাগল কোরবানির সওয়াব পাবে, যে চতুর্থ নাম্বার আসবে সে একটা চিকেন মানে একটা মুরগি কোরবানির সওয়াব পাবে, যে পঞ্চম নাম্বার আসবে সে একটা ডিম কোরবানির সওয়াব পাবে। এরপর যে ফেরেশতা আসলো তোমাদের আমলনামা লেখার জন্য, সবসময় তো দুইজন আমাদের কিরামান কাতিবিন থাকেই, এর বাইরেও এই শুক্রবারে স্পেশাল ফেরেশতা আসে। ফেরেশতারা এখন এই জায়গার মধ্যে ফাঁকা জায়গাগুলো ভরে ফেলেছে। তো ফেরেশতারা আসে, এরপর তারা কি করে এই 5 জনকে আপনার রেওয়ার্ড লেখার পরে এরপর চুপ করে বসে যায় ইমামের খুতবা শুনে শেষ পর্যন্ত, তারা আর কিছু লেখা বন্ধ করে দেয়। এই যে আল্লাহ রাসূল বলছে তুমি যদি চাও তোমার আমলনামা আরেকটু ভারী হোক তাহলে আর দ্রুত আসার জন্য। এই জন্য জুমার দিনে এত আমরা অনেকে আছে জুমার দিনে হাজার ফ্রি কাজে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করি, আপনি সবার আগে চলে আসেন, এর চেয়ে সব ফ্রি সবটা আপনি কিভাবে পাবেন এর চেয়ে, এটা আমাদের জন্য। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আরেকটা হাদিস শুনেন, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি জুমার দিনে সকালে উঠে যদি সে গোসল করে, এরপর সে যদি মিসওয়াক করে, এরপর তার যে সুন্দর জামাটা আছে সেটা পরিধান করে, এরপর সে যদি তার যে আপনার সুগন্ধি আছে সেটা যদি সে ব্যবহার করে, এরপর সে যদি মসজিদে আসে কোনো কথা না বলে, মসজিদে এসে ইমামের খুতবার আগে যত রাকাত তার মন চায় সে পড়ে নামাজ পড়তে পড়তে, ইমাম খুতবা দিলে চুপ করে শুনে কথা বলে না, ইমামের খুতবা শেষ নামাজ শেষ করে সালাম ফিরায় চুপ করে বসে থাকে, সালাম ফিরাবার পরে তার কাজ শেষ করে, এই পর্যন্ত যে সুন্দরভাবে করে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তার পিছনে 1 সপ্তাহের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আর প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে যদি ভুল না হয় তাহলে অতিরিক্ত 3 দিন মানে 10 দিনের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। এত বড় ফজিলতপূর্ণ হচ্ছে আপনার এই জুমার দিন। যে হাদিসগুলো বললাম প্রত্যেকটা হাদিস সহিহ বুখারী মুসলিমের জুমা অধ্যায়ে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনাদেরকে পড়ার জন্য বলবো, তাহলে আপনাদের ঈমানটা আরো বাড়বে যে হুজুরে বলছিল এটা তো আছে, ঠিক আছে। তো এই জন্য আপনারা এই কাজগুলো আমাদের করবে। আরেকটা হাদিসে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন গোসল এবং মেসওয়াক এই দুইটা তোমাদের জন্য কম্পালসরি বাধ্যতামূলক, কেউ ভুল করবেন না, গোসল আর মেসওয়াক এই দুইটা করবেন। আর যদি পারফিউম থাকে সুন্দর জামা থাকে পরে আসবেন। পারফিউমটা একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব বহন করে, আমরা অনেকে মনে করি যে পারফিউমটা দিলে হয়তো মানুষে এটা ওইটা ভাবে, তা না। আপনি আমি বুঝি না, আপনি কথা বলতে যে আমার মুখের যদি দুর্গন্ধ আপনার পর্যন্ত পৌঁছে আপনি আমার কথাটা গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন না, আমার শরীর থেকে যে গন্ধ আসবে এই সময় আপনি দাঁড়াতে চাইবেন না, দূরে দূরে সরে কথা শুনবেন। জানেন এটা ধর্মের ব্যাপার, এটা আমাদের সওয়াবের কাজ, দুনিয়া এটা আপনার ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। এই জন্য আপনার জামা ছেঁড়া হোক আপনি চেষ্টা করবেন একটা ছোট কম দামি একটা পারফিউম গুলো দিয়ে, আবার এমন একটা দিবেন না যে আপনার ঘেরান একটা পাশে বসতে না পারে, বসলে আবার যেন উঠে না যায় ট্রেন থেকে, এটা খেয়াল রাখবেন, ঠিক আছে। তো এগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, আমরা এই কাজগুলো করবো। এখন জুমার দিনে আমাদের কিছু করণীয় কাজ রয়েছে আর গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন জুমার দিনে সূরা কাহাফ পড়তে, তাহলে নূর নাজির হবে আমাদের জন্য। জুমার দিন আমাদের জন্য বেশি বেশি করে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন জুমার দিন তোমরা বেশি বেশি করে দুরূদ পড়ো। দুরূদ কি পড়ো? দুরূদ ইব্রাহিম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি, যে দুটো দুরূদ আছে এগুলো পড়বে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুসলিমের হাদিস, জুমার দিনে যদি কেউ একবার যদি সে দুরূদ পড়ে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমরা যদি দুরূদ একবার পড়ো তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 10 বার রহমত নাযিল করে। এটা হচ্ছে একটা বেনিফিট। দ্বিতীয় বেনিফিট হচ্ছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের এই দুরূদগুলো আমার কাছে পৌঁছানো হয়, তিনি আসেন না। ওই যে দুরূদ পড়লে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন, মিলাদ পড়লে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন, এগুলো ইসলামের মধ্যে নেই, এগুলো পরবর্তী মানুষের সৃষ্টি, এগুলো আল্লাহর রাসূল সৃষ্টি করেন না, তা সাহাবীরাও করেননি। তখন আল্লাহ রাসূল বলেছেন এগুলো আমার কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব কার? আল্লাহ পৌঁছিয়ে দেন। তো আল্লাহ পৌঁছিয়ে এমন ভাবে বলেন যে অমুকের ছেলে অমুক আপনার জন্য প্রয়োজন। দেখেন আপনি যদি দুরূদ পড়েন আপনার উপকার আপনার বাবার উপকার, নাকি বাবা মা চলে গেছে আমাদের, তাদের জন্য করণীয় কিছু আছে না? দুরূদ কোনটা বলবেন? দুরূদ সবচেয়ে উত্তম দুরূদ হচ্ছে দুরূদ ইব্রাহিম, যেগুলো নামাজের মধ্যে পড়ি, সবার মুখস্থ আছে আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমাদেরকে পড়তে হবে। এরপর যেগুলো বলেছে যে গোসলের ব্যাপারটা যেটা বলেছে এগুলো তো আপনারা আমরা ইনশাআল্লাহ নিয়মিত এগুলো করবো।
এগুলো আমাদের করে যেতে হবে। এরপর আর কয়েকটা ভালো কাজ আমরা মনে করি, এরপর আমাদের অন্য ভাষায় আমরা এগুলো বলার চেষ্টা করব। আর যে ভালো কাজের মধ্যে আছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনে কেউ যদি কোনো বৈধ কথাও বলে, দুইজনের মধ্যে ফাঁক আছে, আপনি ইশারা না করে বলেন ভাই একটু সরেন আমি বসবো, আল্লাহ রাসূল বলছে তুমি একটা অনর্থক কথা বললে, মানে কথাই বলা উচিত না মানে আপনার জুমার দিনে। তো এই জুমার দিনে আমরা যখন নিরিবিলি এসে বসবো, আমরা জুমার দিনে যে ইবাদত বন্দি করার জন্য নিশ্চিন্তভাবে বসবো, জুমার আগে আমাদের কত টাকা এই নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। সংক্ষিপ্ত বলে দিই, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হাদিসটা আমি শুরুতে আপনাদেরকে বললাম, সেখানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি জুমার দিনে গোসল করে মেসওয়াক করে ভালো জামা পরে পারফিউম পরে নামাজে আসে এবং তার ভাগ্যে যেই কয় রাকাত নামাজ লেখা আছে, সহিহ বুখারীর হাদিস, তার ভাগ্যে যেই কয় রাকাত নামাজ লেখা আছে সেই কয় রাকাত নামাজ পড়ে। আর আমাদের দেশে বলা হয়েছে যে জুমার আগে কাবলা জুমা পড়বা 4 রাকাত, জুমার পরে পড়ো 5 রাকাত, এইভাবে হাদিসে লেখা নেই। আপনার ভাগ্য যে স্টপ করবেন কখন, ইমাম যখন খুতবা শুরু করে এর আগ পর্যন্ত আপনি এসে নামাজ পড়তে থাকবেন। আল্লাহ রাসূল আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আপনাদেরকে শোনাই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন তোমরা মসজিদে আসবে, বিশেষ করে জুমার দিন তো আছে, অন্য দিন আছে, মসজিদে এসে বসবা না, আর এসে 2 রাকাত নামাজ পড়া এরপরে বসবা। এটা এত গুরুত্বপূর্ণ, এই খুতবা শোনা এত গুরুত্বপূর্ণ যে ফেরেশতারা লেখা বন্ধ করে খুতবা শুনে। কিন্তু এই খুতবার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবা দিচ্ছিলেন, তার এক সাহাবী পিছন দিয়ে এসে চুপ করে বসে গেছেন যে খুতবা গুরুত্বপূর্ণ, আমি এটা শুনবো। আল্লাহ রাসূল বলেন তুমি দাঁড়াও, তুমি কি 2 রাকাত পড়েছিলে? বলে কি না, তাহলে তুমি 2 রাকাত পড়ো। এত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। আর আমাদের দেশে বলে লাল বাতি জ্বললে আপনি নামাজ পড়বেন না। এই লাল বাতি যে জ্বালাইছে আর যে চালাইছে এদের সবাই আল্লাহ রাসূলের মুখোমুখি হতে হবে। এদেরকে আল্লাহ রাসূল বলবে যে হাজুর কাসর সময় দাঁড়িয়ে থাকে, বলবে যে এরা আমার ধর্মে বিকৃতি করেছে, সোকান ফামান বাদদালা দিনী, তোমরা আমার দিনের পরিবর্তন করেছো। মসজিদে কোনো লাল বাতি জ্বলবে না। মসজিদে আপনার ফজর নামাজ যদি ফরজ নামাজ শুরু হয়ে না যায়, আপনি এসে আপনাকে সুন্নত পড়তে হবে। কিসের লাল বাতি আর কিসের কি? বাংলাদেশে লাল বাতি আছে না, লাল বাতি সুন্নত পড়বেন না, কোন সিস্টেম নেই। এই জন্য জুমার দিন কেউ এসে বসবেন না। যদি দেখেন ইমাম খুতবা চলে 2 রাকাত নামাজ পড়েন, নামাজ শুরু হয়ে গেলে পড়া লাগবে না, নামাজ সবার আগে, ঠিক আছে? এটা এত গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য বলছেন। এই জন্য আমরা চেষ্টা করবো 2 রাকাত পড়তে, এরপর সময় পেলে বসে বসে 2 রাকাত যত ইচ্ছা আমরা পড়বো। এটা হলো শুরুর আগে। এরপর ইমামের সাথে নামাজ পড়েন, শেষে কয় রাকাত। শেষের ব্যাপারে যেটা আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ একটা, সাহাবীদের আরেকটা সুন্নাহ, দুটো সুন্নাহ আমরা বলবো আপনাদেরকে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত সহিহ আল বুখারীর একেবারে জুমা অধ্যায়ের শেষের হাদিস হলো এটা। বলছে ইমাম ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত মসজিদে জুমার পরে কোনো সালাতই আদায় করতেন না, জুমার নামাজের পরে, কারণ তার বাসা ছিল একেবারে নামাজের পরে। তিনি তার ঘরে যেতেন, তারপর 2 রাকাত নামাজ পড়তেন। বুঝতে পেরেছেন? এখন আমাদের যাদের সময় নাই, আপনি পড়বেন। এক সাহাবী 4 রাকাত পড়ে বলছে আল্লাহ রাসূল কয় রাকাত? 4 রাকাত। বলছে ঠিক আছে, তার মানে কি 4 রাকাতও অনুমোদন আছে। এর বাইরে আপনি যেটা বলেন এটা আপনার আমার নফল হিসাব করে আপনি পড়ি, কিন্তু এর বাইরে কোনো কিছুই নাই। এইজন্য আপনি 2 রাকাত পড়েন, এটা আল্লাহ রাসূলের সুন্নাত। 4 রাকাত যদি পড়েন, এক সাহাবীকে আল্লাহ রাসূল বলছে ঠিক আছে, তার মানে কি এটা অনুমোদন আছে, এইটাও করা যাবে। তাহলে নামাজ কয় রাকাত হলো? জুমার পরে নামাজ হলো 2 বা 4। আর যদি এমন হয় যে আপনি বাসায় যাবেন, চুপ করে এখানে বসে জিকির আজকার করেন, বাসায় গিয়ে 2 রাকাত পড়েন, আল্লাহ রাসূলের সুন্নাহ আদায় হবে। আমি বললাম হাদিসটা আপনি দেখে নেন, সহিহ আল বুখারীর জুমা অধ্যায়ের শেষের দিকে 2টা হাদিস পড়লে আপনি হাদিসটা পেয়ে যাবেন। আপনার আরো কি হবে, আপনার অন্তরটা আরো বেশি হবে যে আমি যেটা শুনেছি আমি সেটা পেয়েছি। সহিহ বুখারীর উপর কোরআনের পরে আর কোনো সহিহ গ্রন্থই নেই। বুঝতে পেরেছেন? তো আমরা এই আমলগুলো ছেড়ে দিয়ে এখন আমরা নিজেদের মতো কিছু আমল তৈরি করে নিয়েছি। এগুলো আল্লাহ রাসূলের কোনো অনুমোদন নাই। এগুলো করলে হয়তো মনে হতে পারে আমি অনেক কিছু করেছি, প্রকারান্তরে কিয়ামতের দিন আমরা এর কোনো ফল পাবো না ইনশাআল্লাহ। তো এই জন্য এই নামাজ পড়বেন, এরপর নামাজ পড়ে আপনারা যার যার মতো আপনারা চলে যান, বসে থাকতে হবে এমন কোনো নিয়ম কানুন কোনো কিছু নাই। তো খুতবার পরে বলবো ইনশাআল্লাহ। তো এই জন্য আমরা এই হলো আমাদের জুমার মেইন কাজগুলো হচ্ছে এগুলো আমরা যেগুলো বললাম। আর ছেড়ে দিতে হবে যেগুলো, সেগুলো সম্পর্কে আমরা বিশেষ করে আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে জুমার সময় যে আমরা আসবো কোনোভাবে কথা বলা যাবে না। আর জুমা সম্পর্কে বিষয় যেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এরপর আমরা বাংলা বলবো না, সেটা হচ্ছে লাস্ট যে হাদিসটা আপনাদেরকে শোনাবো। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পরপর 3 জুমা ছেড়ে দেয়, মনে রাখবেন, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পরপর 3 জুমা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। তখন ভালো কাজ করাও তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য যত কাজ থাকে, এটা আমাদের বাংলাদেশ না, এটা জাপান, কাজের থেকে সবাই ছুটি নিতে পারবে না। যারা করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ ভালো, যে পারবেন না আপনি অন্তত 3 সপ্তাহের মধ্যে একদিন ছুটি নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আগে থেকে বলবেন, বুঝিয়ে নেবেন। কাজের জায়গায় যে সুন্দরভাবে আপনার যে দায়িত্বে আছে তার সাথে সুন্দর সম্পর্ক করতে পারেন, সবকিছু সম্ভব। আমরা তো ছাত্র জীবন থেকে আমাদের সমস্যা হয়নি, আপনাদের এত সমস্যা কেন? সব জায়গায় তো সিঁড়ির উপর নামাজ পড়েছি, আমাদেরও আসে নাই কোনো। এই জন্য সবাই 3 জুমা মিস করবেন, তাহলে কি হবে? ভালো কাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। এই জন্য দেখুন অনেকে নামাজ করে না, কিছুই করে না, ভালো কাজ করতে চাইলে মসজিদের সামনে থেকে ঘুরে যায়, আরেকজনের পরে বলে তুই যা, আমি দাঁড়ায় মসজিদে ঢুকতে পারে না। কারণ ওই যে নামাজ না পড়তে তার অন্তরটা এমন শক্ত হয়ে গেছে, এখন নরম জিনিস তার আসে না। ঠিক আছে? এই জন্য জুমা এতটা কঠিন জিনিস, সবাইকে বলবো এই হাদিসটা মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে? এটা মনে রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা এটা মনে রাখবো যাতে আমাদের অন্তত 3 জুমার 1 জুমা আমরা যেন অ্যাটেন্ড করতে পারি। তো ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার, ইনশাআল্লাহ উইল ট্রাই টু বি গুড মুসলিম, টু ফলো দ্য instruction of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, because our Prophet sallallahu alaihi wasallam also said in day of Jummah we have something to do, especially we read the Suratul Kahf, because if we read the Suratul Kahf, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala give up mercy to us.
inshallah, between two Juma, inshallah. And also that we read the lot of durud. Durud means the durud Ibrahim. We read in our last tasawwuf in the every salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. This is the best durud, because Prophet sallallahu alaihi wasallam also mentioned another hadith. What is the one of the Sahaba said to Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is durud is best? Prophet sallallahu alaihi wasallam said the durud al Ibrahim. So inshallah we read the durud al Ibrahim in this Friday more and more as you can. Alhamdulillah, this is better for us, because our Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, if someone say the durud just one time, Allah subhanahu wa ta'ala give the rahmah 10 times. Alhamdulillah, 10 times, brother. This is the first word. And second word, the angel goes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam to take our durud to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then they also say our name and also our father's name. So it is also another word, brother, because our Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, if a man he doesn't dua to his parents, he's not a good person. So brother, inshallah, we also pray and dua for us and also our parents, inshallah. So inshallah, this day, if we say durud as much as we can, alhamdulillah, it is better for us. So inshallah, we'll try to be a good Muslim, to follow the instruction of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And also our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you coming to the Muslim, there is no talk inside the masjid. And if you are coming to masjid, first you have 2 rakat. You have 2 rakat. If you see the khutbah is started, there is no problem. You stand here and 2 rakat and sit down. Because our Prophet sallallahu alaihi wasallam said one day, some Sahaba is coming and he sit down first. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam stop his khutbah and he say, do you pray? He said, no, Ya Rasulullah. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, stand up and pray 2 rakat. So 2 rakat is a very, very important salat, not only in this Friday, but also any day in the mosque. If you coming any mosque in the whole world, if you see the Salatul Fajr is started, then you don't read any salah, don't pray. But if you read, the imam is stand here, no salat is starting, you come and not sit down. First you pray 2 rakat. This is the better sunnah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah. And also, brother, we have something prohibited in this day, especially we have no talk inside the masjid. If we talk the real talk, it is also the unnecessary in the Sahih Hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Sahih Hadith. So inshallah, we avoid the talking inside the masjid during the Juma prayer, inshallah. And also another hadith, our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Sahih al-Muslim, if someone willingly avoid the 3 Juma prayer, if someone, this is important hadith, brother, if someone avoid the 3 Jumas continuously, willingly, Allah subhanahu wa ta'ala seal his heart. He cannot do proper good deeds. So it is very, very dangerous hadith for us. So this is not our country, not a Muslim country, non-Muslim country, Japan. So maybe every week in Friday, holiday is very, very difficult to us. But inshallah, we will try to manage the 3 days, 3 Friday, inshallah, only one Friday, inshallah, we will pray. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. And always with dua, Allah subhanahu wa ta'ala easy to us to follow the Quran and Sahih Sunnah, inshallah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli 'ala al-Islam wal muslimin. Allahumma salli muslimina fi kulli makan. Allahumma salli muslimina fil Filistin. Allahumma muslimina fil Gaza. Allahumma salli muslimina fil Myanmar. Allahumma salli muslimina fil Turki. Allahumma salli muslimina fil Uzbekistan. Allahumma salli muslimina fil Pakistan. Allahumma salli muslimina fil Bangladesh. Allahumma salli muslimina fi kulli makan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya wal amwat innaka sami'ud du'a innaka sami'un karim
barrur rahim raufur rahim. Allahumma ighfir li, Allahumma ighfir lana hayyina mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sagina kabina zakaina unsana. Allahumma hidna minna fahi ala al-islam wa anta faita minna fatafa ala al-iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta ala alladhina min qablina, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah rahimakumullah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Azkurullahal azim wa billahi wa la zikrillahi ta'ala ala wa jalla wa amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Brother, please state your qatar.